Subject name, environment, conservation and hazard management. Subject code 3300003. Unit name, solar power. Topic name, different types of solar cell. Myself, Sachin Patel, lecturer in electrical engineering, VPMP Polytechnic. Today's lecture objective is to know about types of solar cell, to know about comparison between monocrystalline, polycrystalline and thin film solar cell. So types of solar cell: first, monocrystalline silicon cell, polycrystalline silicon cell, amorphous silicon cell, ribbon silicon cell, cadmium sulfide, copper sulfide solar cell, gallium arsenide solar cell, Schottky junctions, and metal insulator semiconductor cell. So we are discussing one by one monocrystalline silicon cell. So monocrystalline silicon cell is made from single crystal of silicon material. એટલે સિંગલ ક્રિસ્ટલ સિલિકોન હોય એમાંથી મોનોક્રિસ્ટલાઇન સિલિકોન સેલ બનાવવામાં આવે છે. The single wafer of silicon is slide from ingots, means single crystal ને સ્લાઇડના રૂપમાં રૂપાંતરિત કરી વેફર ટાઈપ રીતે monocrystalline silicon cell બનાવવામાં આવે છે. And this is the common form of solar cell. Monocrystalline silicon cell a common form, એકદમ simple form solar cell નું છે. Charge collecting metallic strip is laid in the surface of the cell. એટલે આની અંદર જે ચાર્જ છે એ કલેક્ટ થાય છે એ મેટાલિક સ્ટ્રીપ દ્વારા જે સરફેસ ઓફ સોલર સેલના સરફેસ ઉપર. These types are costly because of their manufacturing technology. Monocrystalline silicon cell બનાવવું થોડું મોંઘું છે કારણ કે એને મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતી વખતે થોડી વિશેષ જાળવણી રાખવી પડે છે, એટલે એ કોસ્ટલી છે. Now we are discussing polycrystalline silicon cell. તો polycrystalline silicon or solar cell are made by a casting process. એટલે polycrystalline solar cell એ casting process દ્વારા બનાવવામાં આવે છે અને એને સ્લાઇડ ઇન્ટુ વેફર એટલે વેફરના રૂપમાં એ પતલી ચીપ ટાઈપ બનાવવામાં આવે છે. એફિશિયન્સી એ 20% છે અને ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ એટ ધ બાઉન્ડરીઝ ઓફ ધ સિલિકોન ક્રિસ્ટલ એટલે એના ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ જે એફિશિયન્સી છે એના રિલેટેડ એની બાઉન્ડરીઝ ઓફ સિલિકોન ક્રિસ્ટલ જેનો ક્રિસ્ટલનો આપણે અભ્યાસ કરીશું તો આ રીતે આપણને માલુમ પડે છે. નાઉ amorphous silicon cell. Amorphous silicon cell ને
બીજા નામ તરીકે થિન ફિલ્મ સેલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. Amorphous cells are made by depositing silicon on a glass substrate. એટલે સોલર સેલ બનાવતી વખતે ડિપોઝિટિંગ એટલે ઉમેરવું એ ઘાસ સબસ્ટ્રેટ ઉપર એના રિએક્ટિવ ગેસીસ સચ એઝ સિલેન એનો ઉપયોગ કરી એને બનાવવામાં આવે છે, જેથી એ થિન ફિલ્મ એટલે પતલા ફિલ્મ ટાઈપ એને બનાવી શકાય. And thin film cell have a number of advantages. એના ઘણા બધા ઉપયોગો કહી શકાય. પહેલું તો એને easier to deposition and assembly, એને બનાવવું સરળ છે. And એનું માસ પ્રોડક્શન કરવું હોય તો સહેલાઈથી કરી શકાય છે પ્રોડક્શન બેઝ ઉપર. And high suitability to large application, એટલે લાંબા પાવર જનરેશન માટે પણ એનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, વધારે પાવર જનરેટ કરવા માટે. And amorphous silicon cell have a no crystal structure. આ જે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એની અંદર ક્રિસ્ટલ સ્ટ્રક્ચર નથી. And their efficiency are presently only about 10%. એની એફિશિયન્સી ઓછી છે due to internal energy losses. એ આપણે સોલર એનર્જીની સામે રાખીએ છીએ ત્યારે આપણને એનર્જી લોસ વધારે જોવા મળે છે, જેના કારણે એની એફિશિયન્સી ઓછી છે. Now we are discussing ribbon silicon cell. So ribbon silicon cell are available in the form of flexible ribbon. એટલે ribbon type જે flexible ribbon કહી શકાય એના રૂપમાં એ available છે. Ribbon silicon cell are made from amorphous silicon deposited on flexible substrate on plastic ribbon. એટલે જે હમણાં જ વાત કરી કે એને ડિપોઝિટ કરવામાં આવે છે, એની ઉપર જમા કરવામાં આવે છે, ઠારવામાં આવે છે તો પ્લાસ્ટિક રિબન ઉપર, જેના કારણે રિબન ટાઈપનો આપણો સિલિકોન સેલ બનાવી શકાય. Even though their efficiency is lower, આની એફિશિયન્સી એકદમ ઓછી છે. They are widely used in a small devices. રિબન સિલિકોન સેલ છે એ નાના ડિવાઇસીસ હોય એની અંદર આપણે ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે કેલ્ક્યુલેટર. રિબન સિલિકોન સેલ એ કેલ્ક્યુલેટર તમે યુઝ કરતા હોય તો ઉપરના ભાગે એ આપણને જોવા મળે છે અને એના કારણે પાવર કન્ઝપ્શન ઓછું થાય છે, કાં તો સોલર કેલ્ક્યુલેટર વધારે લાંબા સમય સુધી આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. સૂર્યપ્રકાશની હાજરીમાં એને લઈ જતા કેલ્ક્યુલેટર સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે, એ આપણને બધાને અનુભવ છે. નાઉ વી આર ડિસ્કસિંગ કેડમિયમ સલ્ફાઇડ એન્ડ copper sulfide solar cell. So cadmium sulfide is used for N-type and copper sulfide is used for P-type junction of solar cell. So what is N-type and P-type? We are knowing that is a semiconducting materials, and cadmium sulfide is used for N-type and copper sulfide is used for P-type junction of solar cell. Now plastic layer is coated on them to protect the cell from atmospheric effect. એટલે તાપમાનની અસર એની ઉપર વધારે ના થાય એના પ્રોટેક્શન માટે પ્લાસ્ટિકનું લેયર આપણે કરતા હોઈએ છે. And solar panel are made from this cell by sandwiching the number of solar cell.
સેન્ડવિચ ટાઈપની એરેન્જમેન્ટ રાખી આપણે આ કેડમિયમ સલ્ફાઇડ અને કોપર સલ્ફાઇડનું સોલર સેલ બનાવવામાં આવે છે. એ પેનલની સાઇઝ આપણે જોઈએ તો 1 મીટર ઇન્ટુ 1.5 મીટર રાખવામાં આવે છે અને એ જે એનું રેટિંગ છે એ 110 વોલ્ટ અને 0.6 એમ્પિયર કરંટ એ જનરેટ કરે છે. ઇટ પ્રોડ્યુસીસ 110 volt and 0.6 ampere current, and they are cheaper than the silicon cell. Silicon cell કરતા આ ઘણું જ સસ્તું છે. Now we are discussing gallium arsenide solar cell. So gallium arsenide solar cell made in very thin form, and their efficiency of producing electrical energy is higher to about 12%. એ પતલા ફોર્મમાં બનાવવામાં આવે છે, વેફર ટાઈપ કહી શકાય આપણે, અને પ્રોડ્યુસિંગ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી 12%, and they are suitable to be used in concentrating collector system. એટલે સોલર સિસ્ટમની એક કલેક્ટર દ્વારા ભેગી થતી સોલર એનર્જીનું એક રૂપ છે જેને આપણે કહીએ છીએ કોન્સન્ટ્રેટિંગ કલેક્ટર સિસ્ટમ. એની અંદર ગેલિયમ આર્સેનાઇડ સોલર સેલનો આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. એન્ડ their efficiency is at a higher temperature as their optional losses are lower. આની એફિશિયન્સી આપણને બીજા સેલ કરતાં વધારે જોવા મળે છે કારણ કે એની ઇન્ટરનલ લોસીસ જે છે એ ઓછા છે. Now we are discussing Schottky junction. So they are made from metal and amorphous silicon material. એ મેટલ અને આમ્ફસ સિલિકોન મટીરિયલથી બનાવવામાં આવે છે. વેરી થિન લેયર ઓફ આમ્ફસ સિલિકોન ઇઝ કોટેડ ઓન પ્લેટિનમ સ્ટ્રીપ. એટલે પતલું લેયર જે આમ્ફસ સિલિકોનનું છે એ પ્લેટિનમ સ્ટ્રીપ ઉપર કોટિંગ કરવામાં આવે છે. એન્ડ ધેટ એફિશિયન્સી ઇઝ બેટર દેન ધ સિલિકોન. આની એફિશિયન્સી એ સિલિકોન સેલ સોલર સેલ બનાવવામાં આવે છે એના કરતાં વધારે છે, બટ ધેર કોસ્ટ ઇઝ હાઈ. આની કોસ્ટ આપણે વધારે છે. શોર્ટકી જંકશન સોલર સેલની વાત કરીએ તો. નાઉ વી આર ડિસ્કસિંગ મેટલ ઇન્સ્યુલેટર સેમિકન્ડક્ટર સેલ. So they are also made in very thin form having a thickness of 0.1 to 0.3 micron. મેટલ ઇન્સ્યુલેટર સેમિકન્ડક્ટર સેલ એ એકદમ પતલા ફોર્મની અંદર બનાવવામાં આવે છે જેની થિકનેસ એ 0.1 to 0.3 માઇક્રોન જેટલી છે, એટલે બહુ જ નાની. રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ સોલર સેલ આર રેપિડલી ગોઈંગ. અત્યારે આપણે જોવા જઈએ તો સોલર સેલનું રિસર્ચ અને એનું ડેવલપમેન્ટ એ વર્લ્ડમાં વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. એન્ડ મોસ્ટ એફિશિયન્ટ એન્ડ ચીપર ટાઈપ ઓફ સોલર સેલ એ બનાવવા એ અત્યારની હાલની ફોટોવોલ્ટેઇક ટેકનોલોજીની જરૂરિયાત છે. તો આપણે આ બધા ડિફરન્ટ ટાઈપના સોલર સેલ દ્વારા ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી અને બીજા ઉપયોગોમાં સોલર સેલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. Now we are discussing about comparison between monocrystalline, polycrystalline and thin film solar cell. This is monocrystalline solar cell, this is polycrystalline solar cell, and third one thin film solar cell. So here we are discussing monocrystalline solar cell.
તો મોનોક્રિસ્ટલાઇન સોલર સેલ એ સિંગલ ક્રિસ્ટલ ઓફ સિલિકોનમાંથી બનાવવામાં આવે છે. પોલીક્રિસ્ટલાઇન સોલર સેલ એ મલ્ટી ક્રિસ્ટલ ઓફ સિલિકોનમાંથી બનાવવામાં આવે છે. એન્ડ થિન ફિલ્મ એ આમ્ફોસ સિલિકોનમાંથી બનાવવામાં આવે છે. Approximately efficiency of monocrystalline solar cell is 15 to 20%. Polycrystalline cellની efficiency 14 to 16%, and thin film amorphous silicon, we can say that any efficiency 6 to 12%. And monocrystalline સોલર સેલ બનાવવું મોંઘું છે, એટલે એની કોસ્ટ હાઈ છે. પોલીક્રિસ્ટલાઇનની કિંમત એ મીડિયમ છે. એન્ડ ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ પેનલ મોસ્ટલી યુઝડ ઇન ઇન્ડિયા. ઇન્ડિયામાં પોલીક્રિસ્ટલાઇન સોલર સેલનો ઉપયોગ વધારે પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે. એન્ડ ઇન મોનોક્રિસ્ટલાઇન ઇન ફોરેન કન્ટ્રીઝ, because of they having a no more sunlight, the cost is high, but generation of or production of electrical energy is high compared to polycrystalline solar cell. So in foreign countries they are using monocrystalline solar cell. Now thin film solar cell, the cost of made up of thin film solar cell is low. So we can say that color pattern of monocrystalline solar cell is single. એટલે સિંગલ ક્રિસ્ટલમાંથી બનાવવામાં આવે છે સિલિકોનના, એટલે કલર પેટર્ન જોવા જઈએ તો મોનોક્રિસ્ટલાઇન સોલર સેલની એકદમ ઓછી છે, કાં તો સિંગલ છે એવું કહી શકાય. પોલીક્રિસ્ટલાઇન સેલ એ મલ્ટી ક્રિસ્ટલ ઓફ સિલિકોન, એટલે એના કલર પણ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળી શકે છે. તો મલ્ટી કલર પેટર્નમાં આપણે પોલીક્રિસ્ટલાઇન સોલર સેલ બનાવી શકીએ છીએ, અને થિન ફિલ્મમાં એ પ્રકારની જરૂરિયાત રહેતી નથી. બીજી વાત છે વેસ્ટ એમાઉન્ટ ઓફ સિલિકોન. આ બનાવતી વખતે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતી વખતે મોનોક્રિસ્ટલાઇન, પોલીક્રિસ્ટલાઇન અને થિન ફિલ્મની અંદર વેસ્ટ એમાઉન્ટ ઓફ સિલિકોન એ કેટલા પ્રમાણમાં હશે એ આપણે જોઈએ. તો મોનોક્રિસ્ટલાઇન સિલિકોન સેલ બનાવતી વખતે વેસ્ટ એમાઉન્ટ ઓફ સિલિકોન એ વધારે પ્રમાણમાં હશે. પોલીક્રિસ્ટલાઇન બનાવતી વખતે વેસ્ટ એમાઉન્ટ સિલિકોન ઇઝ લેસ, એ ઓછી હશે. અને થિન ફિલ્મમાં પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતી વખતે વેસ્ટ એમાઉન્ટ ઓફ સિલિકોન ઇઝ લેસ. સો હાયર ઇઝ ટુ મેડ ઓર મેકિંગ અ મોનોક્રિસ્ટલાઇન સોલર સેલ. ફ્લેક્સિબિલિટીની વાત કરીએ તો મોનોક્રિસ્ટલાઇન સોલર સેલ એ ફ્લેક્સિબલ નથી, નોટ ફ્લેક્સિબલ. સિમિલર વે ઓફ પોલીક્રિસ્ટલાઇન solar cell is also not flexible, એ પણ flexible નથી. But the thin film solar cell is a flexible, we can wound એને વાળી શકીએ છીએ, બેન્ડ કરી શકીએ છીએ, એ ટાઈપનું એ મટીરિયલ છે. That's why it is flexible. So this is the comparison between monocrystalline, polycrystalline and thin film solar cell. Thank you very much, all of you.